नमस्कार बंधुरा रेलवे प्रिपारेशने तुम्हारे सबाइके स्वागतम। तो यूनिट आमादेर शेष हो गेछिलो। आज के आमरा शुरू करब मेजारिंग इन्स्ट्रुमेंट बा परिमापेर यंत्र। ता जेइगुलो प्रश्नगुलो कराच्छि तोमरा एकटु मन दिये प्रैक्टिस करो, पढ़ो। आशा करी एर भेतर थेके प्रश्न देবে रेलेर समस्त परीक्षाय, एर बाइरे कोनो प्रश्न देবে ना। तो चलो शुरू करा जाक। प्रथम प्रश्न हलो कोन यंत्रटी हृदस्पंदन बा हार्टबिट निर्णयने सहायता करे? स्टेथोस्कोप, थार्मोमीटर, स्पाइरोमीटर, स्फिग्मोम्यानोमीटर। सठिक उत्तर स्टेथोस्कोप। व्याख्या। अच्छा, स्टेथोस्कोप हलो एकटी चिकित्सा सरंजाम जा डाक्ताररा हृदस्पंदन बा हार्टबिट फुसफुसेर शब्द एवं अंतेर शब्द शुनते व्यवहार करें। स्टेथोस्कोप बुकेर ओपर रेखे जखन शोना हय तखन हृदयंत्रेर ध्वनि स्पष्टभावे शोना जाए। एटी नन इनभासिव एवं खूब प्रचलित एकटी यंत्र। एखन बाकी अपशनगुलो विश्लेषण करी। ख अपशने छिलो थार्मोमीटार। एटी शरीरेर तापमात्रा परिमापेर जन्य व्यवहृत हय। हृद स्पंदन शनाक्त करार कोनो क्षमता नेই एते। एबार हलो स्पाइरोमीटार। एटी फुसफुसेर कर्मक्षमता मापार यंत्र। के कतटा गभीरभावे श्वास निते पारे बा छाड़ते पारे ता निर्णय करे। हृद स्पंदनेर साथे सरासरि कोनो सम्पर्क नेই। एबार हलो स्फिग्मोम्यानोमीटार। एटी रक्तचाप बा ब्लाड प्रेसार परिमाप करते व्यवहृत हय। एटी पाल्स धारण करते पारे तबे हृद स्पंदनेर शब्द सरासरि शुनते पाबे ना। अच्छा, संक्षेपे मने राखो माने हलो माने संक्षेपे यंत्र और तार काज। स्टेथोस्कोप यंत्र स्टेथोस्कोप यंत्रटा की काजे व्यवहृत हय? हार्टबिट शुनते व्यवहृत हय। थार्मोमीटार टेम्पारेचार मापते व्यवहृत हय। स्पाइरोमीटार लांग कैपासिटी परिमाप करते व्यवहृत हय। और स्फिग्मोम्यानोमीटार ब्लाड प्रेसार मापते व्यवहृत हय। एबार हलो परेर प्रश्न, कोन यंत्रटी कोनो बस्तुर ओपर बैद्युतिक चार्ज रयेछे किना ता शनाक्त करते व्यवहृत हय? ऑप्शन हलो माल्टीमीटार, इलेक्ट्रोस्कोप, एम्पियर मीटार, ओहम मीटार। सठिक उत्तर हलो इलेक्ट्रोस्कोप। एटा केन हलो? कारण इलेक्ट्रोस्कोप हलो एकटी प्राचीन वैज्ञानिक यंत्र जा एकटी बस्तुर ओपर बैद्युतिक चार्ज आछे कि ना ता निर्णयेर जन्य व्यवहृत हय। एटी साधारणत धातब पात एवं काचेर जारे तैरी हय। जखन कोनो चार्जयुक्त बस्तु एर धातब पात्रेर काछे आना हय तखन पातागुलो एके अपर थेके दूरे सरे जाए। एर थेके बोझा जाए जे बस्तुते चार्ज रयेछे। एबार अपशन विश्लेषण करब। माल्टीमीटार एटी एकटी बहुमुखी इलेक्ट्रिक यंत्र जा भोल्टेज, कारेंट, रेजिस्टेंस इत्यादि परिमाप करते व्यवहृत हय। एटी सरासरि कोनो बस्तुते चार्ज आछे किना ता निर्णय करते पारे ना। एबार हलो एम्पियर मीटार। एटी बैद्युतिक प्रवाह बा कारेंट एम्पियर परिमाप करे। कोनो बस्तुर चार्ज आछे किना ता देखते पाबे ना एर थेके। एबार ओहम मीटार। एटी प्रतिरोध बा रेजिस्टेंस परिमाप करते व्यवहृत हय। चार्ज निर्णয়ের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই এর। যদি সংক্ষেপে মনে রাখতে হয় তাহলে যন্ত্র ও কাজ। ইলেকট্রোস্কোপ হলো চার্জ শনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। মাল্টিমিটার হলো ভোল্টেজ, কারেন্ট, রেজিস্ট্যান্সে ব্যবহৃত হয়। অ্যামমিটার হলো কারেন্ট মাপার কাজে ব্যবহৃত হয়। ওহম মিটার ও রেজিস্ট্যান্স মাপার কাজে ব্যবহৃত হয়। পরের প্রশ্ন, হাইগ্রোমিটার কি পরিমাপ করে? অপশন দেওয়া আছে তাপ, আর্দ্রতা, বল, বিকিরণ। সঠিক উত্তর হলো আর্দ্রতা। কারণ হাইগ্রোমিটার হলো এমন একটি যন্ত্র যা বাতাসে বিদ্যমান আর্দ্রতার পরিমাণ পরিমাপ করে। অর্থাৎ এটি মাপে বাতাসে জলীয় বাষ্প কতটুকু আছে। এটি শতকরা হারে প্রকাশ করা হয়। যেমন 80% মানে হলো বাতাসে অনেক জলীয় বাষ্প রয়েছে। এই যন্ত্রটি আবহাওয়া অফিস, কৃষি এবং গবেষণাগারে ব্যবহার করা হয়। এবার অপশানে কী ছিল? তাপ মানে হিট। তাপ পরিমাপের যন্ত্র হলো থার্মোমিটার। হাইগ্রোমিটার তাপ পরিমাপ করে না, আর্দ্রতা মাপে। এবার হলো ফোর্স। ফোর্স হলো কি? বল পরিমাপের যন্ত্র হলো স্প্রিং ব্যালেন্স বা ডায়নামোমিটার। আচ্ছা, এবার রেডিয়েশন বা বিকিরণ। বিকিরণ পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়। আচ্ছা,
বিকিরণ পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয় জিওর্জার কাউন্টার বা ডোসিমিটার। হাইগ্রোমিটার রেডিয়েশন ধরতে পারে না। সেই সংক্ষেপে মনে রাখতে হয়। তাহলে কী করবে? যন্ত্র হলো হাইগ্রোমিটার, আর্দ্রতা মাপার কাজে ব্যবহৃত হয়। থার্মোমিটার তাপমাত্রা মাপার কাজে ব্যবহৃত হয়। ডাইনামোমিটার বল মাপার কাজে ব্যবহৃত হয়। আর জিওর্জার কাউন্টার বিকিরণ মাপার জন্য ব্যবহৃত হয়। এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। অপশানে এই যে পড়ছি এইগুলো কিন্তু পরীক্ষায় দিয়ে থাকে। এবার হলো পরে প্রশ্ন, লাই ডিটেক্টর যন্ত্রকে আর কী নামে রাখা হয়? অপশানে আছে সিসমোগ্রাফ, ব্যারোমিটার, পোলারিমিটার আর পলিগ্রাফ। সঠিক উত্তর হবে পলিগ্রাফ। কারণ পলিগ্রাফ যন্ত্রটিকে সাধারণভাবে লাই ডিটেক্টর বলা হয়, কারণ এটি একজন ব্যক্তির কিছু শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে, যেমন হৃদস্পন্দন, রক্তচাপ, শ্বাস প্রশ্বাস, ত্বকের ঘামগ্রন্থি। এই তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করে বোঝার চেষ্টা করা হয় ব্যক্তি সত্য বলছে না মিথ্যা বলছে। তবে মনে রাখতে হবে এটি 100% নির্ভরযোগ্য নয়, তাই অনেক দেশে এটি আদালতে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয় না। অন্যান্য অপশান কি আছে? সিসমোগ্রাফ, এটি ভূমিকম্পের কম্পন পরিমাপ করে। লাই ডিটেক্টরের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। এবার ব্যারোগ্রাফ, এটি বায়ুমণ্ডলে চাপ পরিবর্তন রেকর্ড করে, আবহাওয়ার পূর্বাভাসে ব্যবহৃত হয়। এবার হলো পোলারিমিটার, এটি আলো বা রাসায়নিক দ্রবণের অপটিক্যাল ঘূর্ণন ক্ষমতা পরিমাপে ব্যবহৃত হয়। এটি প্রধানত রসায়নে ব্যবহৃত হয়। এবার হলো সংক্ষেপে যদি মনে রাখতে হয়, পলিগ্রাফ যন্ত্রটি লাই ডিটেকশনে ব্যবহৃত হয়। সিসমোগ্রাফ ভূমিকম্প পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়। ব্যারোগ্রাফ বায়ুচাপ পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়। আর পোলারিমিটার অপটিক্যাল ঘূর্ণন পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়। 5 নম্বর প্রশ্ন, সার্কিটে বৈদ্যুতিক প্রবাহ বা কারেন্ট দিক খোলানোর জন্য কোন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়? মানে সার্কিটে বৈদ্যুতিক প্রবাহের দিক খোলানোর জন্য কোন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়? অপশানে আছে গ্যালভানোমিটার, অ্যামমিটার, রিওস্ট্যাট, ভোল্টমিটার। সঠিক উত্তর হবে গ্যালভানোমিটার। কারণ গ্যালভানোমিটার হলো এমন একটি সংবেদনশীল বৈদ্যুতিক যন্ত্র যা সার্কিটে কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে কিনা এবং তার দিক ডিটেকশন কি তা দর্শাতে পারে। এটি ডিসি বা ডাইরেক্ট কারেন্টের জন্য বেশি ব্যবহৃত হয়। মনে রাখবে গ্যালভানোমিটার ডাইরেক্ট কারেন্টের জন্য বেশি ব্যবহৃত হয়। সাধারণত ছোট পরিমাণ কারেন্ট শনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। এতে একটি কাঁটা বা সুচ থাকে যা ডানে বা বামে ঘুরে বলে দেয় কারেন্ট কোন দিকে যাচ্ছে। তাই কারেন্টের দিক নির্ধারণে গ্যালভানোমিটার একমাত্র সঠিক যন্ত্র। অপশান আছে অ্যামমিটার। আচ্ছা, এটি সার্কিটে কারেন্ট পরিমাপ করে, মানে মাপে, কারেন্টের পরিমাণ মাপে, কিন্তু এটি দিক দেখায় না। এটা কোয়ান্টিটিভ গ্যালভানোমিটার হলো গ্যালভানোমিটার হলো কোয়ান্টিটিভ প্লাস হচ্ছে ডাইরেকশনাল। আচ্ছা, অ্যামমিটার কী বলছে? শুধুমাত্র কোয়ান্টিটিভ। আর গ্যালভানোমিটার হলো কি? কোয়ান্টিটিভ প্লাস ডাইরেকশনাল। আচ্ছা, এবার হলো রিওস্ট্যাট, এটি সার্কিটে প্রতিরোধ বা রেজিস্ট্যান্স পরিবর্তন করে, ফলে কারেন্ট কম বেশি হয়। এটি কোন দিক দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে তা দেখায় না। এবার হলো ভোল্টমিটার, এটি ভোল্টেজ পরিমাপ করে, যেমন ব্যাটারির দুই প্রান্তে কত ভোল্ট আছে। এটি কারেন্ট বা তার দিক দেখাতে পারে না। সংক্ষেপে যদি মনে রাখতে হয়, গ্যালভানোমিটার কারেন্ট প্রবাহ ও দিক দেখায়, অ্যামমিটার কারেন্টের পরিমাণ মাপে, রিওস্ট্যাট প্রতিরোধ নিয়ন্ত্রণ করে, আর ভোল্টমিটার কী করে? ভোল্টেজ মাপে। পরের প্রশ্ন, নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলির মধ্যে কোনটি চুল্লি এর মতো জায়গায় তুলনামূলকভাবে উচ্চ তাপমাত্রা পরিমাপ করতে পারে? অপশন হলো বোলোমিটার, পাইরোমিটার, অ্যামমিটার আর বলছে ফ্ল্যাক্সিমিটার। সঠিক উত্তর হবে পাইরোমিটার। কারণ পাইরোমিটার হলো এমন একটি বিশেষ তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্র যা উচ্চ তাপমাত্রা যেমন চুল্লি, বয়লার, স্টিল প্লান্ট বা আগ্নেয়গিরি ইত্যাদি তাপ পরিমাপে ব্যবহৃত হয়। এটি কন্ট্যাক্টলেস বা স্পর্শ না করে তাপ পরিমাপ করতে পারে। সাধারণ থার্মোমিটার যেখানে কাজ করে না সেখানে পাইরোমিটার ব্যবহার করা হয়। এটি তাপ বিকিরণের উপর ভিত্তি করে কাজ করে। অনেক সময় একে রেডিয়েশন থার্মোমিটারও বলা হয়। এগুলো মনে রাখবে। এবার হলো বোলোমিটার, এটি তাপ বিকিরণে
তীব্রতা বা ইন্টেন্সিটি অফ রেডিয়েশন পরিমাপে ব্যবহৃত হয়। এটি উচ্চ তাপমাত্রা নয়, বরং তাপের পরিবর্তনের ওপর বেশি সংবেদনশীল। এবার হলো অ্যামিটার। এটি একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র যা কারেন্ট বা অ্যাম্পিয়ার পরিমাপ করে। তাপমাত্রার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। এবার হলো ফ্লাক্সিমিটার। এটা হলো চৌম্বকীয় ফ্লাক্স বা ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথ পরিমাপ করে। উচ্চ তাপমাত্রা বা চুল্লির সাথে এর কোনো যোগ নেই। সংক্ষেপে যদি মনে রাখতে হয় তাহলে যন্ত্র হলো কি পাইরোমিটার, আর পরিমাপ করে কি উচ্চ তাপমাত্রা পরিমাপ করে। আচ্ছা, বোলোমিটার কি? এটি যন্ত্র আর কি পরিমাপ করে? তাপ বিকিরণ পরিমাপ করে। অ্যামিটার যন্ত্র আর কি পরিমাপ করে? বৈদ্যুতিক কারেন্ট পরিমাপ করে। আর ফ্লাক্স মিটার কী করে? চৌম্বকীয় ফ্লাক্স পরিমাপ করে। পরে প্রশ্ন, জলজাহাজ বা সাবমেরিনে সমুদ্রপৃষ্ঠের ওপরে কোনো জিনিস দেখার জন্য কোন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়? অপশানে হলো পাইরোমিটার, এপিডায়াস্কোপ, পেরিস্কোপ, ওডোমিটার। আচ্ছা, পেরিস্কোপ কি? উত্তর হবে পেরিস্কোপ। উত্তর হবে কি? পেরিস্কোপ। কারণ পেরিস্কোপ হলো এমন একটি যন্ত্র যা জলজাহাজের ভেতরে বসে সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরের দিকের বস্তু যেমন অন্য জাহাজ, বন্দর, শত্রু ইত্যাদি দেখতে সহায়তা করে। এটি সাধারণত দুটি আয়না বা প্রিজম দিয়ে তৈরি, যা একে অপরের মুখোমুখি 45 ডিগ্রিতে বসানো থাকে। একজন ব্যক্তি যখন নিচে থেকে দেখেন তখন আলো প্রতিফলিত হয়ে চোখে এসে পৌঁছায়। এই যন্ত্রটি সাবমেরিন, ট্যাঙ্ক, বাংকার, এমনকি টেঞ্চ ওয়ারফেয়ার এ ব্যবহৃত হয়। এবার অন্যান্য অপশান। পাইরোমিটার এটি উচ্চ তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়, যেটা আগে বললাম আমরা। সাবমেরিনের উপরে কিছু দেখার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এবার হলো এপিডায়াস্কোপ। এটি একটি প্রজেক্টর যন্ত্র যা বই বা ছবি বড় করে দেয়ালে দেখাতে সাহায্য করে। এটি শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, সাবমেরিনে নয়। এবার ওডোমিটার। এটি যানবাহনের পথ বা দূরত্ব পরিমাপ করে। এটি গাড়ি, মোটরসাইকেল, বাসে ব্যবহৃত হয়। আচ্ছা, যে সংক্ষেপে মনে রাখতে হয়, যন্ত্র হলো পেরিস্কোপ। এটি উপরের জিনিস দেখার জন্য ব্যবহৃত হয়। পাইরোমিটার তাপমাত্রা মাপার জন্য ব্যবহৃত হয়। এপিডায়াস্কোপ পজিশনের জন্য ব্যবহার করা হয়। ওডোমিটার দূরত্ব মাপার কাজে ব্যবহৃত হয়। এবার 8 নম্বর প্রশ্ন, বায়ুমণ্ডলের চাপ বা অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার পরিমাপের জন্য কোন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়? অপশন আছে ল্যাক্টোমিটার, ব্যারোমিটার, থার্মোমিটার, মাল্টিমিটার। উত্তর হবে ব্যারোমিটার, যত সম্ভব ব্যারোমিটার। কারণ ব্যারোমিটার হলো এমন একটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র যা বায়ুমণ্ডলের চাপ বা অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার পরিমাপে ব্যবহৃত হয়। প্রথম ব্যারোমিটার আবিষ্কার করেন এভানগেলিস্টা টরিসেলি, ইতালিয়ান বিজ্ঞানী। 1643 সালে এটি আবিষ্কার করেন। এটি সাধারণত পারদ বা মার্কারি বা অ্যানারয়েড প্রযুক্তিতে কাজ করে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস, বৃষ্টির সম্ভাবনা, ঝড়, সাইক্লোন ইত্যাদি বুঝতে ব্যারোমিটার খুব গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য অপশানে কি বলেছে? ল্যাক্টোমিটার। এটি দুধের ঘনত্ব বা বিশুদ্ধতা মাপার যন্ত্র, বায়ুমণ্ডলের চাপ মাপতে পারে না। এবার থার্মোমিটার। এটি তাপমাত্রা পরিমাপ করে। পারদ বা ডিজিটাল থার্মোমিটার হতে পারে। এবার হলো কি মাল্টিমিটার। এটি একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র যা ভোল্টেজ, কারেন্ট, রেজিস্ট্যান্স ইত্যাদি পরিমাপ করে। বায়ুমণ্ডলের চাপের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। সংক্ষেপে যদি মনে রাখতে হয়, যন্ত্র হবে ব্যারোমিটার। কাজ কী করে? বায়ুমণ্ডলের চাপ পরিমাপ করে। ল্যাক্টোমিটার দুধের ঘনত্ব পরিমাপ করে বা বিশুদ্ধতা পরিমাপ করে। থার্মোমিটার তাপমাত্রা পরিমাপ করে। মাল্টিমিটার বৈদ্যুতিক পরিমাণ পরিমাপ করে। সূর্যকে দেখার জন্য কোন যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয়? অপশানে আছে স্ট্র্যাবোস্কোপ, টেলিস্কোপ, হেলিওস্কোপ, সানমিটার। উত্তর হবে হেলিওস্কোপ। কারণ হেলিওস্কোপ হলো এটি বিশেষ যন্ত্র যা সূর্যের আলোকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যে তার চোখে না লাগিয়ে সূর্য বা সূর্যকলঙ্ক, যাকে বলা হয় সানস্পট, পর্যবেক্ষণ করা যায়। হেলিও মানে হলো সূর্য এবং স্কোপ মানে হলো দেখা। এটি সাধারণত টেলিস্কোপের মতোই, কিন্তু বিশেষ ফিল্টার বা পদ্ধতি ব্যবহার করে সূর্যকে সরাসরি দেখার উপযোগী করে তোলে। এটি সূর্যের তীব্র আলো ও বিকিরণকে ব্লক করে নিরাপদে পর্যবেক্ষণ করতে সাহায্য করে। অন্যান্য অপশানে কি বলা আছে?
স্ট্যাবোস্কোপ, এটি একটি ঘূর্ণায়মান বস্তু ধীরে বা থেমে আছে মনে করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি একটি ঘূর্ণায়মান বস্তু, একটা ঘূর্ণায়মান যদি কোনো পাখা থাকে বা যদি কোনো একটা হাই স্পিড থাকে, যেটি ধীরে চলছে বা থেমে আছে মনে করার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়। সূর্য দেখার কাজে ব্যবহার করা হয় না। টেলিস্কোপ, এটি দূরবর্তী বস্তু দেখতে ব্যবহার হয়, যেমন গ্রহ, তারা, চাঁদ। কিন্তু সূর্য দেখার জন্য সরাসরি ব্যবহার করা বিপজ্জনক, কারণ সূর্যের আলো চোখের ক্ষতি করতে পারে। হেলিস্কোপের মধ্যে টেলিস্কোপ ব্যবহৃত হয়, তবে ফিল্টার ছাড়া টেলিস্কোপ দিয়ে সূর্য দেখা যায় না। এ হলো সান মিটার। এটি কোনো বৈজ্ঞানিক যন্ত্র নয়, এমন কোনো যন্ত্রের প্রচলিত ব্যবহার নেই। যদি সংক্ষেপে মনে রাখতে হয় তাহলে হলো হেলিস্কোপ হলো সূর্য দেখা হয়। টেলিস্কোপের সাহায্যে টেলিস্কোপ দূরবীন মানে এটি হলো বিশেষ ফিল্টার ছাড়া একটি দূরবীন। হচ্ছে স্ট্যাবোস্কোপ গতি বিশ্লেষণ করে। সান মিটার এটি কোনো কিছু না। এবার হলো পোটেনশিওমিটার। মূলত কি? এটি মাপযোগের যন্ত্র, একটি সংযোগকারী যন্ত্র, একটি ক্যালিব্রেশন সরঞ্জাম, একটি সংকেত লেখার টুল। উত্তর হবে একটি মাপযোগের যন্ত্র বা মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট। কারণ পোটেনশিওমিটার হলো একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র যা ভোল্টেজ বা বৈদ্যুতিক সম্ভাবনা পার্থক্য খুব নিখুঁতভাবে পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি গ্যালভানোমিটারের সাহায্যে কাজ করে। এটি তুলনামূলকভাবে অন্য যন্ত্রের তুলনায় বেশি নির্ভরতা দেয়। এটি ইলেকট্রিক সার্কিটে ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স বা ইএমএফ মাপার জন্য ব্যবহৃত হয়। আচ্ছা, অন্যান্য অপশান কী দেওয়া আছে? কানেকটিভ ডিভাইস, এটি কোনো সংযোগ তৈরি করে না, বরং ভোল্টেজ পরিমাপ করে। আচ্ছা, ক্যালিব্রেশন ইকুইপমেন্ট। আচ্ছা, অন্যান্য অপশানের বিশ্লেষণ। কানেকটিভ ডিভাইস, এটি কোনো সংযোগ তৈরি করে না, বরং ভোল্টেজ পরিমাপ করে। ক্যালিব্রেশন ইকুইপমেন্ট, যদি এটি নির্ভুলতা পরীক্ষার সাহায্য করতে পারে, তবে মূল উদ্দেশ্য পরিমাপ করা। নোটেশন টুল, এটি কোনো লেখার বা সংকেত দেওয়ার টুল নয়। আচ্ছা, যন্ত্র কি বলছে? পোটেনশিওমিটার। কাজ কি? ভোল্টেজ পরিমাপ করা। কানেকটিভ ডিভাইস, সংযোগ তৈরি করা কাজ। ক্যালিব্রেশন টুল, যন্ত্রের মান ঠিক রাখা এর কাজ। আর নোটেশন টুল, এটা হলো লেখার জন্য ব্যবহার করা হয়, লেখার টুলটা। পরে প্রশ্ন। আচ্ছা, স্ট্যালাগমোমিটার কি পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়? গতিশীল সাধনতা, পৃষ্ঠটান, প্রত্যাবর্তন সূচক, আলোক বিকিরণ কার্যকলাপ। উত্তর হবে সারফেস টেনশন বা পৃষ্ঠটান। কারণ স্ট্যালাগমোমিটার হলো একটি পরীক্ষাগার যন্ত্র যা তরলের পৃষ্ঠটান বা সারফেস টেনশন পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি ফোঁটা গঠনের ওপর ভিত্তি করে কাজ করে। নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক ফোঁটা ঝরার মাধ্যমে পৃষ্ঠটান গণনা করা হয়। এটি সাধারণত জল, অ্যালকোহল, গ্লিসারিন ইত্যাদি পৃষ্ঠটান তুলনা করতে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য অপশানে কী আছে? ডায়নামোমিটার মানে ডায়নামো ভিসকোসিটি, এটি পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। ভিস্কোমিটার। পরের প্রশ্ন আছে স্ট্যালাগমোমিটার দিয়ে ভিসকোসিটি। আচ্ছা, পরের অপশান আছে রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স, এটি পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। রিফ্র্যাক্টোমিটার। এবার হলো কি? পরের প্রশ্ন আছে লাইটেড অ্যাক্টিভিটি, এ ধরনের পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা হয় ফটোমিটার বা রেডিওমিটার। যদি সংক্ষেপে মনে রাখতে হয় তাহলে কী করবে? যন্ত্র হলো স্ট্যালাগমোমিটার, যেটি হলো সারফেস টেনশন মাপার কাজে ব্যবহৃত হয়। ভিস্কোমিটার ভিসকোসিটি মাপার কাজে ব্যবহৃত হয়। রিফ্র্যাক্টোমিটার রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স মাপার কাজে ব্যবহৃত হয়। আর ফটোমিটার হলো লাইট ইন্টেন্সিটি মাপার কাজে ব্যবহৃত হয়। পরের প্রশ্ন, ওডোমিটার হলো এমন একটি যন্ত্র যা মোটর গাড়িতে কোন পরিমাণ পদার্থ পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়। আচ্ছা, ওডোমিটার হলো এমন একটি যন্ত্র যা মোটর গাড়িতে কোন পরিমাণ পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়। অপশান আছে দিক, দূরত্ব, গন্ধ না গতি। সঠিক উত্তর হবে ডিস্টেন্স। কারণ ওডোমিটার হলো একটি যন্ত্র যা মোটর গাড়ি বা বাইক কত কিলোমিটার বা মাইল পথ অতিক্রম করেছে তা পরিমাপ করে। এটি গাড়ির ড্যাশবোর্ডে স্পিডোমিটারের পাশে থাকে।
একে বাংলা ভাষায় দূরত্ব মাপক বলা যেতে পারে। গাড়ির ব্যবহার, পরিষেবার সময় বা সার্ভিস শিডিউলের এবং তেল খরচ অনুমান করতে বা ওডোমিটার খুব গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য অপশানে কী আছে? ডাইরেকশন বা দিক, দিক দেখানোর যন্ত্র হলো কম্পাস বা জিপিএস। আচ্ছা, স্মেল, গন্ধ পরিমাপের জন্য কোনো ডিজিটাল ওডোমিটার নেই, সাধারণত হিউম্যান সেন্সরি অর্গান বা নাক দিয়ে গন্ধ বোঝা যায়। এবার হলো স্পিড, গতি পরিমাপ করে স্পিডোমিটার। এবার হলো পরের প্রশ্ন। আচ্ছা, সংক্ষেপে যদি মনে রাখতে তাহলে কী হবে? যন্ত্র হলো ওডোমিটার, দূরত্ব পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। কম্পাস বা জিপিএস দিক পরিবর্তন করতে দিক পরিমাণ করতে দিক মাপার কাজে ব্যবহৃত হয়। স্পিডোমিটার গতি পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। পরের প্রশ্ন, নিম্নলিখিত কোন গতিপ্রবাহ পরিমাপক যন্ত্রটি একটি এরিয়া মিটার? অপশান আছে ডেন্টুরিমিটার, রোটামিটার, পিটট টিউব, এদের মধ্যে কোনোটি নয়। সঠিক উত্তর হবে রোটামিটার। কারণ রোটামিটার হলো একটি ভেরিয়েবল এরিয়া ফ্লোমিটার, অর্থাৎ এর মাধ্যমে বাহিত তরলের গতিপ্রবাহ বা ফ্লো রেট পরিমাপ করা হয় এরিয়া পরিবর্তনের ভিত্তিতে। মিটারে একটি কাচের টিউব থাকে যা উপরের দিকে চওড়া হয়। এর ভেতরে একটি ফ্লোট থাকে যা তরলের গতি অনুযায়ী উপরে নিচে নড়ে। ফ্লোট যে উচ্চতায় স্থির থাকে সেটাই সেই মুহূর্তের ফ্লো রেট দেখায়। এই যন্ত্রটি এরিয়া মিটার নামে পরিচিত, কারণ ফ্লোটের চারপাশে তরলের প্রবাহের ক্ষেত্রফল পরিবর্তিত হয়। আচ্ছা, অন্যান্য অপশান কী আছে? ভেঞ্চুরিমিটার, এটি ডিফারেন্সিয়াল প্রেসার ফ্লোমিটার, তরলের প্রবাহ পরিমাপ করে চাপ পার্থক্যের ভিত্তিতে। তরলের প্রবাহ কী করে? পরিমাপ করে কিসের ভিত্তিতে? চাপ প্রবাহের ভিত্তিতে। এটি এরিয়া মিটার নয়। এ হলো পিটট টিউব, এটি তরলের গতির প্রভাব বা ডাইনামিক প্রেসার ওপর নির্ভর করে গতি পরিমাপ করে। এটি সরাসরি এরিয়া পরিবর্তনের ভিত্তিতে কাজ করে না। আর এটা তো নান অফ দিস, এটা তো হবেই না। যন্ত্র যদি মনে রাখতে হয় সংক্ষেপে তাহলে কী হবে? রোটামিটার হলো ভেরিয়েবল এরিয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। আচ্ছা, ভেঞ্চুরিমিটার প্রেসার বেসের জন্য বেশ করে ব্যবহৃত হয়। পিটট টিউব ভেলোসিটি হেডের জন্য ব্যবহৃত হয়। আচ্ছা, এবার হলো পরের প্রশ্ন যার আগে একটা কথা বলে দিই। দেখো, তোমাদের জন্য এত কষ্ট করে আমি লিখে সব প্রশ্নগুলো তৈরি করছি, উপরন্ত নানান জায়গা থেকে, সেটা আমার নোট থেকে বলো, বই থেকে বলো, এবং ইন্টারনেট থেকে আমি সেই অপশানগুলো ভালো করে ডিসকাস করছি। তা এতটা খাটনি করছি, করে ভিডিও করছি, তোমরা একটু প্লিজ দেখো, দেখে যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করো, আর চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর নোটিফিকেশনের বেল আইকনটি অন করে রাখো, যাতে পরবর্তী ভিডিও যখন আমি আপলোড করব তোমাদের কাছে প্রথমেই নোটিফিকেশনটা যাবে। ধন্যবাদ। পরের প্রশ্ন, টেকনোমিটার কি পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়? আরপিএম। আচ্ছা, আরপিএমের পুরো নাম কি? রেভলিউশনস পার মিনিট। তো ঘূর্ণায়ন বল, ঘূর্ণনগত গতিশক্তি, দূরত্ব। সঠিক উত্তর হবে আরপিএম, রেভলিউশনস পার মিনিট। কারণ টেকোমিটার হলো এমন একটি যন্ত্র যা কোনো ঘূর্ণায়মান বস্তু প্রতি মিনিটে কতবার ঘোরে, অর্থাৎ আরপিএম বা রেভলিউশন পার মিনিট পরিমাপ করে। এটি ইঞ্জিন, মোটর, যন্ত্রপাতি ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। ডিজিটাল এবং অ্যানালগ দুই ধরনের টেকোমিটার রয়েছে। এটি মূলত স্পিড নির্ণয়ের জন্য, কিন্তু গতি নয়, ঘূর্ণনের হার পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ, গাড়ির ইঞ্জিন কত আরপিএমে চলছে তা ট্যাকোমিটারে দেখা যায়। অন্যান্য অপশানে কী আছে? টর্ক, এটি পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। টর্ক মিটার বা ডাইনামোমিটার হচ্ছে। আচ্ছা, ট্যাকোমিটার টর্ক মাপে না। আচ্ছা, রোটেশনাল কাইনেটিক এনার্জি, এটি একটি গ্রহণযোগ্য ভৌত রাশি, যন্ত্র দিয়ে সরাসরি মাপা যায় না। টেকোমিটার পরিমাপ করে না। এ হলো ডিস্টেন্স বা দূরত্ব, এটি পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয় ওডোমিটার। টেকোমিটার দূরত্ব নয়, আরপিএম মাপে। আচ্ছা, সংখ্যা মনে রাখতে হয় তাহলে কী হবে? টেকোমিটার আরপিএম। টেকোমিটার কী মাপে? আরপিএম মাপে। টর্ক মিটার মানে টর্ক, ডায়নামোমিটার মাপে হলো কি? পাওয়ার বা টর্ক। ওডোমিটার কী করে? ডিস্টেন্স মাপে। পরের প্রশ্ন, মাল্টিমিটার এর মধ্যে কোন যন্ত্র থাকে? অপশন হলো কারেন্ট মিটার, ওহম মিটার, ভোল্ট মিটার, ওহম মিটার, ভোল্ট মিটার ও কারেন্ট মিটার ও ওহম মিটার। অপশন হবে ভোল্ট মিটার, কারেন্ট মিটার ও ওহম মিটার। কারণ
মাল্টিমিটার হলো একটি বহুমাত্রিক বৈদ্যুতিক মাপযোগের যন্ত্র যা একসাথে বিভিন্ন কাজ করে। ভোল্টমিটার হলো ভোল্টেজ মাপে, অ্যামমিটার বা কারেন্ট মিটার কারেন্ট মাপে, আর বলছে ওহম মিটার রেজিস্ট্যান্স বা ওহম মাপে। তাই এই তিনটি ফাংশন একটি মাল্টিমিটারের ভেতরে থাকে। এটি অ্যানালগ বা ডিজিটাল হতে পারে। বৈদ্যুতিক সার্কিট পরীক্ষা, ডিভাইস মেরামত ও সার্কিট ডিজাইনের জন্য খুব দরকারি। আচ্ছা, অন্যান্য অপশানে কি আছে? অপশান যন্ত্র এবং ত্রুটি। আচ্ছা, কারেন্ট প্লাস ওহম মিটার হলো ভোল্টমিটার নেই এর মধ্যে। এগুলো পড়তে লাগবে না, এগুলো মানে কি আছে না আছে সেটা ব্যাপারে। আচ্ছা, সংক্ষেপে মনে রাখতে হয় তাহলে ভোল্টমিটার হলো ভোল্টেজ মাপে, অ্যামমিটার হলো কারেন্ট মাপে, ওহম মিটার কি রেজিস্ট্যান্স মাপে। পরে প্রশ্ন, নিম্নলিখিত কোনটি রিক্টার স্কেল সম্পর্কে ভুল? এটি 1935 সালে চার্লস রিক্টার ও গুটেনবার্গ দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। পরের অপশান হলো এটি একটি লগারিদম স্কেল। পরের অপশান হলো কি? অপশান হচ্ছে এটি সিসমোমিটার ব্যবহার করে পরিমাপ করা হয়। তারপরের অপশান হলো রিক্টার স্কেলে 8 থেকে 9 মাত্রা, এটি একটি হালকা ভূমিকম্প নির্দেশ করে। তাহলে ভুল কোনটা? রিক্টার স্কেলে 8 থেকে 9 মাত্রা একটি হালকা ভূমিকম্প নির্দেশ করে। তাহলে সঠিক উত্তরগুলো কী হবে? রিক্টার স্কেল 1 থেকে 3 মাত্রা হবে খুব হালকা ভূমিকম্প, 4 থেকে 5 মাত্রা হবে কি সামান্য কম্পন বা কম ক্ষতি, 6 থেকে 7 মাত্রা হবে মাঝারি থেকে শক্তিশালী ভূমিকম্প, ক্ষতি হতে পারে, 8 থেকে 9 মাত্রা মানে ভীষণ শক্তিশালী ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। তাই 8 থেকে 9 মাত্রা হালকা বা লাইট এটা হবে না, বরং ধ্বংসাত্মক বা শক্তিশালী ভূমিকম্প বোঝায়। আচ্ছা, অন্যান্য অপশানে কী বলছে? রিক্টার ও গুটেনবার্গ 1935 সালে রিক্টার স্কেল তৈরি করেন। 1935 সালে রিক্টার স্কেল তৈরি করেন। সঠিক। আচ্ছা, এটা সঠিক। পরেরটা বলছে কি? পরের সঠিকটা কি বলছে? লগারিদমিক স্কেল মানে প্রতিটি একক বিধিতে শক্তি 10 গুণ বেশি হয়, এটা মনে রাখবে। এটি লগারিদম স্কেল, রিদমিক স্কেল, যেটা মানে কি বলছে? এটি মানে একক হচ্ছে বিদ্যুতের শক্তি 10 গুণ বেশি বৃদ্ধি হয়। উদাহরণ 6 মাত্রা থেকে 7 মাত্রা তখন তার কি 10 গুণ বেশি শক্তিশালী ভূমিকম্প হচ্ছে। সঠিক উত্তর এটা। পরের উত্তর কি বলছে? পরের সঠিক উত্তরটি ভূমিকম্প পরিমাপের জন্য সিসমোমিটার দিয়ে রিক্টার স্কেল অনুযায়ী তার মাত্রা নির্ণয়ন করা হয়। পরের প্রশ্ন, তরলের ঘনত্ব বা ডেন্সিটি পরিমাপের জন্য কোন যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয়? হাইড্রোমিটার, হাইপসোমিটার, আচ্ছা হিপসোমিটার যাকে বলা হয়, আচ্ছা ফ্যাথোমিটার। অপশনের উত্তর হবে কি? হাইড্রোমিটার। কারণ হাইড্রোমিটার একটি বিশেষ যন্ত্র যা তরলের ঘনত্ব বা ডেন্সিটি বা আপেক্ষিক ঘনত্ব বা স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি পরিমাপ করে। এটি সাধারণত একটি কাচের নল হয় যা জলে ভাসে বা পানিতে ভাসে। আচ্ছা, হাইড্রোমিটার গুগলে ট্রান্সলেট করে তার পানি হয়ে গেছে, এটা হলো কি জলে ভাসা হবে। হাইড্রোমিটার যতটা গভীরে ডুবে যায় তার উপর ভিত্তি করে ঘনত্ব নির্ধারিত হয়। দুধ, অ্যালকোহল, অ্যাসিড, ব্যাটারি, ইলেকট্রোলাইট ইত্যাদি ঘনত্ব মাপতে এটি ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য অপশান কী বলছে? হাইগ্রোমিটার এটি বাতাসে আর্দ্রতা বা হিউমিডিটি পরিমাপ করে, তরলে ঘনত্ব নয়। হিপসোমিটার কি বলছে? এটি জল ফুটতে শুরু করার তাপমাত্রা দিয়ে উচ্চতা বা অ্যালটিটিউড পরিমাপ করে। এগুলো ফ্যাথোমিটার, এটি জলের গভীরতা বা ডেপথ অফ ওয়াটার বডিজ পরিমাপ করে। এটি নৌবাহিনীতে বা সোনার সিস্টেমে ব্যবহৃত হয়। সংক্ষেপে মনে রাখতে হয় তাহলে কী হবে? যন্ত্র হলো হাইড্রোমিটার বা তরলের ঘনত্ব মাপার কাজে ব্যবহৃত হয়, হাইগ্রোমিটার বাতাসে আর্দ্রতা মাপার কাজে ব্যবহৃত হয়, হিপসোমিটার উচ্চতা মাপার কাজে ব্যবহৃত হয়, আর ফ্যাথোমিটার বলতে জলের গভীরতা মাপার কাজে ব্যবহৃত হয়। তোমাদের একটা কথা বলে রাখি যে আমি অ্যাকচুয়ালি প্রশ্নগুলো আর যে উত্তরগুলো আর যে ডেসক্রিপটিভভাবে আলোচনা করছি এই সবগুলোই আমার বই থেকে নেওয়া, ইন্টারনেট থেকে নেওয়া, আর আমার যে নোট আছে স্যারের কাছে ক্লাস করতাম সেই নোট থেকে নেওয়া। তো আমার ইংলিশ একটু দুর্বল আছে, যদি কোনো কোথাও বানান ভুল হয়ে থাকে তা আমাকে ক্ষমা করে দিও। আর আশা করি তোমরাও পড়ো। হ্যাঁ, অনেকে কাজবাজ করে, অনেক ছেলেরা কাজবাজ করে কোচিং সেন্টারে যাওয়ার সেরকম ক্ষমতা থাকে না বা টাইমও থাকে না। তো তারা এই ভিডিওগুলো দেখো, আশা করি একটা কোচিং সেন্টারে যা করায় তার থেকে আশা করি অনেক বেশি উপকারে থাকবে, তোমাদের উপকার হবে। তো চলো পরে প্রশ্ন শুরু করা যাক।
জলের নিচে বস্তু বা জিনিস আবিষ্কারের জন্য কোন যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয়? লেজার, রাডার, সোনার, স্কুবা। সঠিক উত্তর হবে সোনার। কারণ সোনার বা সাউন্ড নেভিগেশন অ্যান্ড রেঞ্জিং হলো একটি প্রযুক্তি যা ধ্বনি তরঙ্গ ব্যবহার করে জলের নিচে বস্তু, যেমন হলো কি, মানে ভালো করে পড়ো, সোনার কি বলছে? সাউন্ড নেভিগেশন। আর সোনার মানে হলো কি? সাউন্ড নেভিগেশন অ্যান্ড রেঞ্জিং। এই ফুল ফর্ম অনেক সময় দিয়ে দেয় যে সোনারের ফুল ফর্ম কি? সাউন্ড নেভিগেশন অ্যান্ড রেঞ্জিং হলো একটি প্রযুক্তি যা ধ্বনি তরঙ্গ ব্যবহার করে জলের নিচে কোনো বস্তু, যেমন কি ডুবোজাহাজ, সাবমেরিন, মাছের ঝাঁক, সাগরের তলদেশ গঠন খুঁজে বের করতে ব্যবহৃত হয়। এটি ধ্বনি প্রতিফলন বিশ্লেষণ করে বস্তু কোথায় আছে ও কতটা দূরে আছে তা নির্ধারণ করে। অন্য অপশানে কী বলছে? লেজার বলছে কি, এটি আলো ব্যবহার করে কাজ করে, জলের নিচে গভীরতা কাজ করতে অক্ষম। এটি মূলত চিকিৎসা, নিরাপত্তা বা সুরক্ষা ব্যবস্থায় ব্যবহৃত হয়। এবার র্যাডার, এটি আলোক তরঙ্গ বা রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করে বস্তু আবিষ্কার করে, কিন্তু প্রধানত আকাশপথে ব্যবহৃত হয়, বিমান, যুদ্ধবিমান ইত্যাদিতে। জলের নিচে কার্যকর নয়। স্কুবা, এটি কোনো যন্ত্র নয়, বরং ডাইভারদের শ্বাস নেওয়ার যন্ত্র বা সেলফ কন্টেন্ট আন্ডার ওয়াটার ব্রিথিং অ্যাপারেটাস। এটি জলের নিচে যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়, বস্তু খুঁজে বের করার জন্য নয়। সংক্ষেপে মনে রাখতে হয়, যন্ত্র সোনার কি? ধ্বনি তরঙ্গ মাপে। লেজার হলো আলো মাপে বা কাজ করে। আচ্ছা, র্যাডার হলো কি? রেডিও তরঙ্গ। আর স্কুবা হলো কি? শ্বাস নেওয়ার যন্ত্র। পরের প্রশ্ন, জাহাজে ব্যবহৃত ইকোলোকেশন ব্যবহৃত হয় কোনটি পরিমাপ করার জন্য? এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা প্রশ্ন, পরীক্ষা অনেকবার দিয়ে থাকে। আলো গভীরতা, মাছের ঘনত্ব, জলের গভীরতা, না সমুদ্রের উদ্ভিদের ঘনত্ব? সঠিক উত্তর হবে ডেপথ অফ ওয়াটার বা জলের গভীরতা। কারণ ইকোলোকেশন বা সোনার টেকনোলজি জাহাজ, সাবমেরিন ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয় জলের নিচে থাকা বস্তুর অবস্থান জানতে এবং সমুদ্রের গভীরতা বা ডেপথ অফ ওয়াটার পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি কিভাবে কাজ করে? জাহাজ থেকে ধ্বনি তরঙ্গ বা আল্ট্রাসোনিক সাউন্ড ওয়েভস মানে হলো জলের নিচে বা পানির নিচে পাঠানো হয়। এই তরঙ্গ জলের নিচে মাটিতে বা কোনো বস্তুতে আঘাত করে ফিরে আসে, যাকে ইকো বলা হয়। ধ্বনি ফিরে আসতে যতটা সময় লাগে তা থেকে জলের গভীরতা গণনা করা হয়। এই পদ্ধতিটিকে বলা হয় ইকো সাউন্ডিং বা ইকো লোকেশন। আচ্ছা, অন্য অপশানে কি বলছে? ডেপথ অফ লাইট বা আলোর গভীরতা। এই ধরনের কোনো পরিমাপ সাধারণত নেই। আচ্ছা, আলো জলে খুব গভীর পর্যন্ত যেতে পারে না, তাই একে আলোর গভীরতা বলা ভুল। ডেন্সিটি অফ ফিশ, মাছের ঘনত্ব। কখনো সোনার ব্যবহার করে মাছের অবস্থান অনুমান করা যায়, কিন্তু মূলত এটি জলের গভীরতা মাপতে ব্যবহৃত হয়। ডেন্সিটি অফ ওশেনিক ভেজিটেশন বা সামুদ্রিক উদ্ভিদের ঘনত্ব। এটি পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয় রিমোট সেন্সিং ও আন্ডার ওয়াটার ইমেজিং। ইকোলোকেশন দিয়ে সরাসরি উদ্ভিদের ঘনত্ব মাপা যায় না। এবার হলো পদ্ধতি ও কাজ। পদ্ধতি হলো কি? ইকোলোকেশন। কাজ কি? জলের গভীরতা পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। ফিশ ফাইন্ডার, এটা হলো মাছ খোঁজার কাজে ব্যবহার করা হয়। রিমোট সেন্সিং উদ্ভিদের ঘনত্বের কাজে ব্যবহৃত হয়। পরের প্রশ্ন, দুধের ঘনত্ব বা ডেন্সিটি পরিমাপ করার জন্য কোন যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয়? অপশন হলো হাইড্রোমিটার, ল্যাক্টোমিটার, ব্যারোমিটার, থার্মোমিটার। উত্তর হবে কি? সঠিক উত্তর হবে ল্যাক্টোমিটার। কারণ ল্যাক্টোমিটার হলো একটি বিশেষ ধরনের যন্ত্র যা শুধুমাত্র দুধের ঘনত্ব বা ডেন্সিটি মাপার জন্য ব্যবহার করা হয়। এই যন্ত্রটি ভাসমান অবস্থায় কাজ করে। যদি দুধে জল মেশানো থাকে তাহলে ল্যাক্টোমিটার বেশি নিচে ডুবে যাবে। এটা খুব মনে রাখবে, খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা, যে যদি দুধে জল মেশানো থাকে তাহলে ল্যাক্টোমিটার কি ডুবে যাবে না উপরে ভেসে থাকবে বেশি? সেটা হবে কি জলের নিচে বেশি ডুবে যাবে। তাই এটি দুধের বিশুদ্ধতা যাচাই ও জল মেশানো হয়েছে কিনা তা বোঝার জন্য ব্যবহৃত হয়। আচ্ছা, অন্য অপশানে কি আছে? হাইড্রোমিটার। এটি সাধারণত তরলের যেমন অ্যালকোহল, অ্যাসিড ইত্যাদি ঘনত্ব মাপার জন্য ব্যবহৃত হয়, কিন্তু দুধের জন্য সঠিক নয়। এবার হলো ব্যারোমিটার। এটি বায়ুমণ্ডলের চাপ পরিমাপ করে, দুধের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। ও থার্মোমিটার, এটি তাপমাত্রা পরিমাপ করে, তাপমাত্রা পরিমাপ করে, ঘনত্ব নয়। সংখ্যা যদি মনে রাখতে তাহলে কী হবে? যন্ত্র আর কি পরিমাপ করে? ল্যাক্টোমিটার দুধের ঘনত্ব পরিমাপ করে,
হাইড্রোমিটার সাধারণ তরলে ঘনত্ব পরিমাপ করে, ব্যারোমিটার বায়ুর চাপ পরিমাপ করে, থার্মোমিটার তাপমাত্রা পরিমাপ করে। আজকে এ পর্যন্ত থাক, এখনও শেষ হয়নি, এটা পার্ট 1-এ ভিডিও করলাম। এরপরে এরকম করে আরও ভিডিও করব। তা আশা করি যা পড়বো, আমরা যা পড়বো, দেখো তোমাদের সাথে আমিও কিন্তু পড়ি, আমরা যা পড়বো আশা করি এর বাইরে রিলে আর কোনো পরীক্ষা মানে আর কোনো প্রশ্ন দেবে না সায়েন্সে। তো আশা করি আমরা সবাই মিলে এসো, ভালো করে পড়ি আর ভালো রেজাল্ট করি। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব, লাইক আর কমেন্ট করবে। ধন্যবাদ।